پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی سندھ میں خاص طور پہ بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جناب عدیل احمد صاحب نے, ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. عدیل بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. عدیل بھائی سب سے پہلے, چونکہ پرائم منسٹر کرپشن کو سپورٹ کرنے والے کسی شخص کو رعایت نہیں دی جائے گی, پرائم منسٹر کا ایسا کہنا ہے. اور دوسری طرف علیم عادل شیخ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اقتدار کو طول دینے کے لیے سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے, اور وہ مراد علی شاہ سندھ میں لسانیت پھیلا رہے ہیں, ایسا کہنا ہے اپنا علیم عادل شیخ صاحب کا. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں, آپ نے دو باتیں کی, ایک بلدیاتی قانون کے حوالے سے اور دوسرا اسی کو لے کے وہ کہہ رہے لسانیت ہیں. کے جی جی حوالے سے. تو میرے خیال سے بلدیاتی والا تو بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس کو میرے خیال سے ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. جہاں تک لسانیت کی بات ہے نا, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار جو ہے وہ میرے خیال سے اس ملک کی تاریخ میں سب سے طویل ترین اقتدار کا دور جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. اور سندھ میں بلا شرکت غیر جو ہے یہ مسلسل حکومت میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس عوام کے ووٹ لینے کے لیے اور عوام کو دکھانے کے لیے کارکردگی تو ہے نہیں. کارکردگی آپ کے سامنے ہے, کراچی شہر کا حال آپ کے سامنے ہے, دیگر جو ہمارے سندھ کے اضلاع ہیں ان کے حال احوال آپ کے سامنے ہیں. تو جب کارکردگی نہیں ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. اور چونکہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ اپنی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں صحیح. اور دھرتی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کو بآسانی لسانیت یا سندھ کارڈ کے اس میں جو ہے وہ جال میں صحیح ہے, پیپلز پارٹی لا کر جو ہے وہ لیکن پاکستان اپنا پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے اپنے کہ سیاسی مقاصد ہمیں حاصل کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں 100 سیٹیں ملی ہیں سندھ اسمبلی سے پہلی دفعہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کارکردگی اتنی بری تھی جو آپ کہتے ہیں, اور ہے بھی بری, تو پھر ووٹ کیوں پڑ جاتے ہیں ان کو؟ نہیں, وہ آپ نے خود آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اس کا, کہ ان کو کارڈ کھیلنے آتے ہیں. نہیں ہر کارڈ کا نہیں, میں ہر کہہ رہا طرح ہوں کہ کے اگر ہر وہ تو طرح کہہ رہے ہیں نا, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں دیکھیں 100 سیٹیں ملی پاکستان ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں عوام سندھ کے. دیکھیں پاکستان کے الیکشنز کا جو پروسیس ہے, جس کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آواز اٹھائی اور 126 دن دھرنا بھی کیا اور اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا, اور اسی نظام کو بدلنے کے لیے ہم نے الیکٹورل ریفارمز بھی لے کر آئے. اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ساری کی ساری اپوزیشن اس الیکشن کے پروسیس میں ریفارمز لانے کے خلاف کھڑی رہی. صحیح. تو کیا وجہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے خلاف, یعنی شفاف الیکشنز کے خلاف کیوں ہے اپوزیشن؟ وہ یہ کیوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شفاف الیکشنز کے خلاف ہے, اور جو بھی اس میں ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف یہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مینیپولیٹ کرتے ہیں الیکشنز کو, یہ مینج کرتے ہیں, یہ اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, یہ سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال کر کے الیکشنز کو رک کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ورنہ کارکردگی آپ دیکھیں انہوں نے سندھ کو کیا دیا, انہوں نے سندھ کو دیا کیا کہ 100 سیٹیں, یعنی سب پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں یہ جیت کر آتے ہیں. یعنی جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو وہ جو شہادت کا جو لوگوں کا جو سینٹیمنٹ تھا اس پہ اتنی سیٹیں نہیں ملی. لیکن آج جب آصف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے اور ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اس کے بعد اتنی زیادہ سیٹیں لے رہے ہیں, پوچھتے تو ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پوچھ یہی لیتے ہیں تو نا, وجہ ہے کہ ان کو مینج کرنا آتا ہے, ان مینج کو کرنا آتا ہے, جو یا ہے وہ عوام ووٹ دیتے ہیں. سارے کارڈ کھیلنے آتے ہیں ان کو. شائنہ شیر علی صاحبہ, عدیل احمد کہہ رہے ہیں, آپ کے کولیگ ہیں سندھ اسمبلی میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیٹیں مینج کرنا, الیکشن مینج کرنا, اور رگڈ الیکشن کی وجہ سے آپ کو 100 سیٹس ملی, آپ کارڈ کھیلتے ہیں, سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ ہمیں سندھ کارڈ استعمال کرنا آتا ہے, اتنی مطلب برائیاں جس طرح اس نے پیپلز پارٹی کی ہیں, کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے لیے جو الفاظ اس نے جو ہے نا وہ استعمال کیے ہیں, کوئی سیاسی بندہ ایسا کہہ نہیں سکتا ہے. ابھی عالی میں آپ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, کراچی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑا ہے. این اے کا کیاماڑی والا الیکشن دیکھ لیں آپ, انہی کی سیٹ تھی, یہ کس نمبر پر آ گئے. پی ایس 88 ملیر والا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ہے. مجھے آپ ایک بات کا اور میں یہاں پہ جواب یہ بھی دوں گی, ان کو بھی اور متحدہ کو بھی, متحدہ قومی موومنٹ
दो हिस्सों की है ना अभी, पुराना मुत्तहदा, नया जी मुत्तहदा। नए मुत्तहदा में ये था कि अगर कोई चीज समझ में ना आए तो एहतजाजन हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। सही। आज गरीब दवाइयां नहीं ले सकता है, उसके हाथ से मेडिसिन जो है वो छीन लिया गया, लेकिन ये लोग एहतजाज नहीं करेंगे। क्यों? जमहूरियत खतरे में है। आज गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, ये एहतजाज नहीं करेंगे। क्यों? जमहूरियत खतरे में है। आज गरीब के घर में बिजली नहीं चल सकती, यूनिट इतने बढ़ा दिए गए हैं, ये एहतजाज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जमहूरियत खतरे में है। आज कराची के अंदर इतनी सर्दी अभी नहीं है, आप हर इलाके में जाएं आपको गैस नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरे भाई, ये मुत्तहदा ये एहतजाज नहीं करेगी। क्यों? जमहूरियत खतरे में है। आज जो है गाड़ियों का पहिया नहीं चल रहा, ठीक है, गरीब घर से निकलता है, बामुश्किल वो किराया अफोर्ड नहीं बिल्कुल कर ठीक पाता। है। लेकिन शाइना शेर अली साहबा, लेकिन आपने ये जो कुछ चीजें नहीं गिनवाई हैं, तो कहेंगे 18वीं तरमीम के बाद सिंध में ये क्योंकि गैस, गरीब, देखें गुर्बत, तालीम, देखें एजुकेशन, 18वीं हेल्थ तरमीम की हेल्थ आपके बात पास, तो ये चारों आपने डिपार्टमेंट की, आपके पास थे, आपने इसमें क्या रिफॉर्म्स लेके आ गए, या आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें देखें बहा दी आपने हैं जो सिंध? है आपने 18वीं तरमीम की बात की। आप देखें वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं लेकिन आप सुने वफाक के, सुने वफाक ने 450 प्रोजेक्ट्स की समरी भेजी हुई है चीफ सेक्रेटरी सिंध, आपके जो हैं वो उसको साइन करने को तैयार नहीं, तो आप ज्यादती भी तो कर रहे हैं। देखें ज्यादती जो कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। नहीं तो 450 प्रोजेक्ट्स आप ये पूरे रहा, सिंध के हैं कराची समेत, तो को उसमें आप पानी नहीं परमिशन दी देना जा उनको रही है। ताकि वफाकी हुकूमत काम शुरू कर सके उन पे। सिंध का किसान परेशान है, ये कुछ तो करने सिंध के का लिए किसान आपने तैयार नहीं है, परेशान कुछ किया हुआ देने है ना, के लिए उसमें तैयार पाकिस्तान नहीं। तहरीके इंसाफ का क्या किरदार है वो बताएं मुझे। देखिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वफाकी गवर्नमेंट है, वो सिंध को ना गैस दे रहा है ना पानी दे रहा है, तो कहाँ जाए सिंध की आवाम? तो बाकी हेल्थ और एजुकेशन आपने दे दी, चले ये दो चीजें तो हम सारी वफाक से चीजों पूछ को लेंगे। इक्वल आप ये देखना बताएं पड़ता ना है। कि हेल्थ और एजुकेशन आपके पास थी वो आपने दे दी, और क्या थर के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जा रहे हैं? क्या लाड़काना जो आपका सियासी किबला है वहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं? क्या उनको कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक अवेलेबल और है? तर के नहीं है, बच्चे ये जो है जवाब आपके स्कूल पास भी नहीं जा है। रहे हैं, तर के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कौन से स्कूल जा रहे हैं बताएं जरा, नंबर्स बताएं। सुने, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान आपने में पढ़ी, जो है ना उसमें क्या लिखा हुआ बाहर है? से लोग इलाज कराने सिंध के अंदर आ रहे हैं, केपीके कहाँ से आ रहे हैं? लोग उठ के सिंध में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं हमें बताएं जरा। केपीके से लोग उठ के हो सिंध सकता है में रेंगियार इलाज खान करने से या आते उधर हैं। से आप कोई क्या बात किनारे कर से रहे कोई हैं? चल के उधर आ गया हो, बाकी तो कोई नहीं आएगा उधर। NICVD में कहा आप जाएं सुबह देखे कौन कौन से सूबे के लोग आपको वहां मिलेंगे। आप भी क्या जब तक बात रिपोर्ट कर रहे हैं? आप नंबर अपने सही करने में चीमा साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर चीमा यानी साहब कि अभी अदील अहमद ये कह रहे हैं महंगाई कि ऑपोजिशन जो है वो महंगाई का तूफान रिफॉर्म्स की है, तरफ नहीं उस आ रही पे है। हम बात रिफॉर्म्स करो। लाना चाह रहे हैं ताकि 2023 के इलेक्शन साफ शफाफ हो सके। शफाफियत की तरफ ना तो नून लीग आना चाह रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। डॉक्टर चीमा साहब, शफाफियत के दावेदार जो है, क्या आपने इनका मुजाहरा, इनका अमली जो कुछ इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो इनकी करतूत आपने डस्का के इलेक्शन में नहीं देखे? जिस तरह इन्होंने ये इस तरह के शफाफ इलेक्शन भी चाहते हैं, ये वाकई इसी तरह के चाहते हैं पूरे मुल्क में। नहीं तो आप तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना चाह रहे हैं ना, ताकि डस्का वाला मामला धुंध शुद्ध सारी चीजें छट जाए। नहीं, आप उससे अंदाजा कर, डस्का में जो इन्होंने किया उससे इनकी नीयत के बारे में किसी को शक है? ना इनकी नीयत कोई छुपी हुई है, ना इनके करतूत छुपे हुए हैं। बात यह है कि ये तो पूरे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ये है कि यानी जिस तरह वो समझते हैं कि चूंकि अवाम पे हमने महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में इतने मजालिम ढाए हैं, अवाम ने हमें बिल्कुल ये है कि हमें तो इबरत का निशान बना देना है अगले इलेक्शन में। इनका ये है कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलने। बात यह है कि किस मुंह से जाके ये वोट मांगेंगे? ये समझते हैं कि हमारे अब सर्वाइवल का मसला ये है, और सर्वाइवल की सूरत ये है कि किसी तरह से कोई इस तरह का कोई गैबी मदद इस तरह की मिले, कोई इलेक्ट्रॉनिक तरीका हो, कोई RTS नहीं है तो चलो इलेक्ट्रॉनिक EVM सही,
इसके जरिए ये कि हमें जितवा दिया लेकिन जाए। ठीक है, तो आपके सर देखिए मौका तो आपके पास भी है ना, तो आप ऐसा रिफॉर्म्स, आप ऐसी चीजें ले आए ना ताकि नीयत जिसकी भी खराब हो लेकिन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि वोट जो है वो अगर बल्ले पे पड़ता है तो वो बल्ले से ही निकले। जी उसका तरीका ये है कि देखें, ये तो हुकूमत तो एक फ्रीक है ना। देखें असल जो तरीका है वो ये है कि जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो इलेक्शन कमीशन, ये उसका काम है, और वो ये सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए और सबसे मशवरा करके एक इत्फाक राय के जरिए एक नया सिस्टम लाना है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी इंतखाबी निज़ाम राइज है उनमें से सिर्फ 8-10 ममालिक हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, बाकी हर जगह मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। और कई मगरबी ममालिक ऐसे हैं, जर्मनी समेत, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजुर्बा करके ये वापस आए मैनुअल सिस्टम पे कि ये रिलायबल नहीं है। तो बात ये है कि 2/3 अक्सरियत से ज्यादा ममालिक में ये है कि आप भी वही सिस्टम राइज है। ये जो है ये तो सच्ची बात ये है कि अपने यानी बचाव का कोई तरीका ऐसा ढूंढना चाहते हैं, धांधली का कोई तरीका। और मैं पूछता हूँ आदिल साहब से कि वाकई कोई बचाव का तरीका है। आदिल साहब ये तो कह रहे हैं कि आप 2023 की इलेक्शंस बचाना चाह रहे हैं। देखिए मैं अगर चीमा साहब की लॉजिक पर ही बात करूं तो मुस्लिम लीग नून का जो आर्गुमेंट है कि डस्का का इलेक्शन सही, तो डस्का के इलेक्शन में इनका इल्ज़ाम क्या है? इनका इल्ज़ाम यह है कि जो वोटर की गिनती या जो बैलेट बॉक्सेस जिन्होंने लेके जाने थे वो जो इलेक्शन कमीशन का अमला था वो धुंध की वजह से पहुंच नहीं सका आरओ के ऑफिस, यही इल्ज़ाम है। तो अगर हम इसको इस आर्गुमेंट का इनका हल निकाल दें कि जहां आपका वोटिंग का प्रोसेस ख़त्म हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वहीं पे उसका रिजल्ट आ जाए और वो डब्बे उठा के धुंध में कहीं फंस ना जाए, वो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से इनका अपना आर्गुमेंट जो है वो ही गलत साबित हो रहा है कि जो इल्जाम ये लगा रहे हैं रिगिंग का, हम तो उसका सोल्यूशन लेकर आए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए। सही, ठीक है। असल में बात ये नहीं है, बात यह है कि ये इस 2 नंबर निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। सही। और इसमें इन्होंने मास्टर किया हुआ है इसको ऑल्टर करने का, इसको मैनिपुलेट करने का। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इन्हीं की ज़ुबान बोल रहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन की वकालत कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ये जिम्मेदारी किसकी होती है रिफॉर्म्स लाने की? जो आवाम का वोट लेकर मैंडेट लेकर आती है, हुकूमत बनाकर आती है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के निज़ाम के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। और जो हमारा वादा था, जो हमारा मंशूर था, जो हम इस कौम से वादा करके आए, हम अपना वो एक एक करके वो वादा डिलीवर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसके ज़रिए हम अपना वो मंशूर पूरा कर रहे हैं कि हमने इस मुल्क में शफाफ इलेक्शंस करवाने। ठीक है, कि कोई उसके ऊपर उंगली ना उठाए कि कोई जो है वो वोट चोरी हुए। जिलानी साहब वक्त कम है, सिंध में बलदियाती एक्ट के हवाले से प्रोटेस्ट तो आप कर रहे हैं, कल अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बुलाती है, आप ऑन बोर्ड हो जाते हैं, तो क्या उनका साथ देने को तैयार है? क्योंकि सईद गनी खुली ऑफर कर चुके हैं आपको भी और पीटीआई को भी। देखिए सईद गनी ने जो ऑफर की है, जो उन्होंने कहा है कि आके बैठ के इस पे जो है बातचीत हो सकती है, तो बातचीत उस वक्त हो सकती थी जब ये बिल असम्बली में लाने से पहले वो जो है अपोजिशन के लोगों को देते और उसको पढ़ के उस पर स्टडी करके फिर उनसे बातचीत होती। लेकिन कल भी खालिद भाई ने कहा कि अगर वो बातचीत के लिए हैं तो हम बात करते हैं, लेकिन बात किस बात पे की जाए? सही, तमाम चीज़ें आप बल्दियाती एक्ट से निकाल कर उसको सिंध गवर्नमेंट में शामिल कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो MKM ने जो है अपने दौरे इक़्तिदार में बनाई, उससे पहले तो कराची में कुछ था ही नहीं। NICVD जो है वो फेडरल का गवर्नमेंट का इदारा था, जिना हॉस्पिटल जो है फेडरल के पास था। अच्छी बात नहीं है कि NICVD का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्याल रखा, अच्छा चल रहा है। क्या ख्याल रखा है? आज वहाँ पे एंजियोग्राफी जो है वो 60-70 हज़ार रुपए में हो रही है। अच्छा, ठीक है। ये तमाम NGOs को सामने लाकर जिस तरीके से करप्शन कर रहे हैं, और इसी वजह से नहीं चाह रहे कि ये तमाम इदारे जो है वापस फेडरल के हैंड ओवर किए जाएं। और जो इदारे यहाँ पे KMC के डिपार्टमेंट से चल रहे थे, जिनको MKM ने सपोर्ट करके हर तरीके से जो है उनको अब्बासी शहीद अस्पताल है, KHDC है, आपके तमाम लोग हैं। पता है आपको वाटर बोर्ड में आपके गोश्त मुलाजिमीन कितने थे? तो ये भी तो आपने निकाले अगर है तो, अगर आप समझते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई है। मैं नहीं समझ रहा, ये तो कोर्ट के रिमार्क्स हैं मेरे। नहीं, कोई कोर्ट के रिमार्क्स नहीं है, आप मुझे बताएं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है वो कराची के स्कूलों को जो है वो सिंध गवर्नमेंट के स्कूलों में शामिल करके जो है उन स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग की जा रही है। लोग एजुकेशन को आम करने की बात कर रहे हैं, ये 10-10 और 15-15 हज़ार स्कूल जो है वो बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरी बहन जिस तरीके से बोल रही थी, तो इनको याद होगा कि ये सारा जितना भी आज शहर कराची में बैठ के ये मज़े ले रहे हैं, ये तमाम जो है वो MKM का डेवलपमेंट
کردہ جو ہے وہ تمام شہر کراچی ہے. تو پچھلے 4 سال میں کیوں نہیں ڈیولپ ہوا یہ؟ پھر وہ مصطفیٰ کمال کے دور کا ہی کراچی میں نظر آتا ہے. وسیم اختر کے دور کا کراچی کہاں ہے؟ وسیم اختر نے اپنے میئرشپ کا جب اوتھ لیا تھا نا تو اس کے 6 مہینے کے بعد ایک پیٹیشن جو ہے وہ کورٹ میں لگائی تھی. اور اس کا فیصلہ کب آیا؟ اس کا فیصلہ آیا ٹرن اوور ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے. صحیح. تو وہ اسی بات کو وہ چیختے رہے, پوری ایم کیو ایم چیختے رہی, لیکن اس کا فیصلہ کب دے رہے ہیں؟ جب آپ کا ٹرن اوور ختم ہو رہا ہے. وہ اس وقت فائلیں منہ پہ مار کے چلے گئے, رونا لازمی. اور کیا کرے گا آدمی؟ تو بھائی تو یہ 4 سال پہلے کرنا تھا نا یہ کام. کیا کرتے اس وقت؟ جو کچرا اس کنڈیشن میں بھی جو شہر کراچی کو صاف رکھا وہ ایم کیو ایم کے میئر کا ہی کارنامہ تھا. ورنہ آج آپ دیکھ لیں پورے سال 1 سال میں جو ہے شہر کراچی کا کیا حال ہوا ہے. سالڈ اینڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام پر مرتضیٰ وہاب تو وہ کام کر رہے ہیں جو شہر کراچی کے ساتھ جو ہے وہ کسی نے بھی نہیں کرا. ایم کیو ایم کراچی کا بیٹا ہونے کی بات کر رہے ہیں اور اسٹیڈیم پہ دکانیں کاٹ رہے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان کو مطلب عدیل صاحب کیا کہتے ہیں, سندھ حکومت ایکٹ تو پاس کرا لے گی, آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں میں تو مزاحیہ باتیں ان کی سن رہا ہوں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. کون سے دروازے کھلے ہیں ان کے صرف ایک دروازہ کھلا ہے, تجوریوں کا دروازہ. اچھا. وہ کھلا ہوا ہے اور وہ بند نہیں ہوگا جب تک ان کے اندر جو ہے وہ سانس چل رہی ہے اور جمہوریت کا جب تک ان کو چورن ان کا بک رہا ہے تو یہ تجوریوں کے دروازے ان کے کھلے وہ بھرے جا رہے ہیں. جمہوریت کے دروازے یہ بند کر چکے ہیں. جمہوریت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے ختم ہو گئی ہے. یہ بدترین ڈکٹیٹر جماعت ہے. ہم نے اس بل کی کاپی ان سے ہم مانگتے رہے آخری وقت تک. ہمیں میڈیا سے پتہ چلا کہ کل بل آ رہا ہے. ہم نے ان کو کہا, سیکٹری صاحب خود لا علم تھے کہ بل نہیں ہے. اسپیکر کے آفس میں ہم گئے, وہاں سے ہمیں بل کی کاپی نہیں ملی. اسمبلی شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ بل کی کاپی جو ہے سرکولیٹ ہوئی. اپنے ہی سارے کے سارے جو ان کے اسمبلی کے رولز آف بزنس ہیں ان کو وائلیٹ کیا انہوں نے. بل انہوں نے پاس کیا اور جو ان کے لا منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب بل ٹیبل ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہوگا, آپ اس میں پڑھ لیجئے گا. یہ تو ان کے کرتوت ہیں. اور اب یہاں پہ آگے باہر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وفاق ان کو کچھ دے نہیں رہا. خود جو ہے وہ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہرا رہی ہوں, پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سعید غنی بھائی نے کہا آپ آئیں, آپ بات کریں. بل ان کے سامنے تھا. سعید غنی صاحب بول رہے ہیں کہ آگے بات کر پہلے گئے تھے. تو یہ دیکھیں آپ پیش کرنے سے پہلے پیش کرنے انہوں نے تو بل کی کاپی دینے سے انکار کیا. بل کی کاپی تک نہیں دی. آخری پوائنٹ سن لیتے ہیں ان کا. جی آخری پوائنٹ ہے وہ سن لیں. میں نے جیسے آپ لوگوں کا سنا, جو پوائنٹس آپ لوگوں نے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے دروازے جو ہے آج بھی کھلے ہیں. جیسے میرے بھائی عدیل نے کہا تجوریوں کے وہ کھلے ہیں. دیکھیں تجوریاں وغیرہ کچھ نہیں ہے. اگر آج جمہوریت کی آپ لوگ بات کرتے ہو تو اس جمہوریت کو بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ساری قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں. اور وہ بل جو ہے وہ ٹیبل پہ تھا. یہ لوگ پڑھتے, یہ لوگ کیوں احتجاج کر کے چلے گئے, یہ لوگ کیوں بھاگے اس دن اسمبلی اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے آپ نے نہیں لیا. اس طرح کے بل یک طرفہ پاس کرائے جاتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب یہ روایت جمہوریت کی روایات کے خلاف ہے, چاہے پی ٹی آئی کرے, نون لیگ کرے یا پاکستان پیپلز پارٹی. کب تک ہم سنجیدہ ہو کر ان چیزوں پہ کریں گے؟ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوتی, ڈائیلاگ کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ پلیز. گزارش یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. سندھ میں بھی دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ بھی سٹیک ہولڈر ہے, اس کو بھی یہ ہے کہ عوام نے ووٹ دیے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کی بھی ایک مدت سے وہ اقتدار میں بھی رہی ہے, وہ بھی عوام کی نمائندگی کی دعوے دار ہے اور نمائندگی کرتی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی بھی نمائندہ ہے. ظاہر ہے کہ سب سٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داریاں نبھائے. لیکن کراچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ ہے کہ فالو کرنا چاہیے. بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل رہے ہیں نعمت اللہ صاحب بطور میئر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے دیانتداری اور کے ساتھ کام کیا, جانفشانی کے ساتھ, ان کو فالو کرنا چاہیے جو بھی یہ لوگ کراچی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شائنہ شیر علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب عدیل احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. غلام جیلانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.